जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ उत्सवर विशेष कार्यक्रम पुराण कहे संसार कथा को आपण मानक स्वागत। ये पुराण कहे संसार कथार आमे आज एमिति कथा जानिबा जहा स्वामी स्त्रींकर जीवन को मध्य बदलई देव। आपण माने भाबुथेबे कौन एमिति कथा स्वामी स्त्रींकर जीवन बदलई देव। हाँ दर्शक बंधु, आज पुराण कहे संसार कथार जानिबा स्त्री स्वामी को कौन पई संदेह करे। आपण माने जानिचंती घर संसार भितरे स्वामी स्त्री मध्यरे दाम्पत्य जीवन सुखमय चलिले मध्य बेले बेले छोट छोट कथा को नहीं संदेह बढ़ी थाए। से संदेह को सब दूरीभूत करने पाई आमे पुराण शास्त्र को मध्य आख्या करि थाउ एवं पुराण शास्त्र को आमे शिखि थाउ जे स्वामी स्त्री रो जीवन शैली केमिति रहिबो, केमिति दाम्पत्य जीवन तांकर मधुरता हबो, केमिति तांकर प्रेम भाव वृद्धि हबो, कौन कले स्वामी को स्त्री संदेह करिबो नहीं। ये सब कथा आमे ई पुराण कहे संसार कथारू जानिबा। तेबे दर्शक बंधु आउ डेरी न करी आपण मानकर कथार आपण मानकर प्रश्नर आमे उत्तर रखिबा। स्त्री स्वामी को कौन पई संदेह करे। दिनकर कथा आज्ञा दंडकारण्य रे भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण बुलुथिले, हे सीते बोली डाकुथिले। जेतेबेले दंडकारण्य रे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भ्राता लक्ष्मण घूरी बुलु थांती, सारा जंगल रे खोजी बुलु थांती, हे सीते बोली डाकु थांती, केही केबे शुणु न थांती। भगवान निराश ही सारिलेनी। सेही समय रे सेही दंडकारण्य को देवदेव महादेव साथी रे धर्मपत्नी माँ सती को धरी जाइथिले। से दंडकारण्य भ्रमण करने जाइथिले। जेतेबेले बेले बेले समय मिल जाए आमे मध्य किछि बाहर को बुलिबा को जाइथाउ। सेमती भगवान भोलाशंकर निजर धर्मपत्नी को खुशी करने पई सेही दंडकारण्य बुलिबा पई जाइथांती। जेतेबेले देखिले भोलाशंकर देखिदेले भगवान श्री राम को। किछि समय देखिला परे माँ सतींकर हाथ को टाणी नहीं गछ उहाड़े रहीगले, गछ आड़ुआड़े रहीगले। माँ सती हाथटा को छाटिदेले, रुहम मु आसीची बुलिबा पई, मु आसीची देखिबा पई, आपण मो हाथटा को किछि न कहि हट अजथारे कोन पई टाणी नउचंती। भगवान तथापि किछि न कहि माँ सती को गछ आड़ुआड़े रही भगवान श्री राम को प्रणाम करूछंती। आज्ञा दर्शक बंधु, एइठी कथा रहिला स्त्री स्वामी को कौन पाई संदेह करे। आज ये पुराण कहे संसार कथारू आमे जानिबा कहीं स्त्री बारंबार संदेह करे। हाँ दर्शक बंधु, जेतेबेले भोलाशंकर गछ आड़ुआड़े रही भगवान श्री राम को प्रणाम करदेले माँ सती बड़ विस्मित हो गले। देख देख मो स्वामी कौन पागल हो गले, मो स्वामी कौन मतिभ्रम हो गलानी कि मो स्वामी मुंड आ ठीक से काम करूनी कि सामान्य नर को देखिकी गछ आड़ुआड़े लुचि करी मोर स्वामी नमस्कार करुचंती, प्रणाम करुचंती। स्वामी कौन किछि जानी पारु नांती। सारा जगतर सृष्टिकर्ता, सारा जगतर पालनकर्ता, सारा जगतर संहारकर्ता जे सी पुणी सामान्य नर को देखि नमस्कार प्रणाम करुचंती। आज्ञा सत कथा कहले दर्शक बंधु, जदि जहाँ जो स्त्रीर स्वामी जदि बड़ बड़ पद पदवी थांती, उच्च पदवी थांती, सी जदि गोटे ताको तल कर्मचारी को नमस्कार करे, स्त्री आगे कौन जाए से कथा। स्त्री मन मन कौन भावे, स्वामी को संदेह करे मो स्वामीर किसी दुर्बलता लोक पाखे अच्छी, ना मोर स्वामी गोटे तल कर्मचारी को कौन नमस्कार करता। से भाव में माँ सती मध्य से ही विचार करुचंती। कौन विचार करुचंती, मोर स्वामी जे सारा संसार सृष्टिकर्ता, जे सारा संसार पालन करता, सी पुणी आज सामान्य नर को प्रणाम करुचंती। ए कथा मो देहरे जाऊ नहीं। माँ सती पचारिचंती भोलाशंकर को, कौन पाई तुमे नमस्कार करुच, कहीं प्रणाम करुच सामान्य नर को देखिकी। यार तात्पर्य मते बुझे पारिबो। तुमर कौन मतिभ्रम काम करूनी, मुंड खराब हो गलानी। महादेव कहउचनी माँ सती को, तुमे कौन जानिच ये नर कि आउ किए।
ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ଘେନି ନିଜ ସାଥ ଅରଣ୍ୟରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନ ତାହାକୁ ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ କହନ୍ତି ସକଳେ ବିନାଶ ନୁହଇଁ ସେଇ ପ୍ରଳୟର ଜଳେ ବିନାଶ ନୁହଇଁ ସେଇ ପ୍ରଳୟର ଜଳେ। ମହାଦେବ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ସତୀଙ୍କୁ ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ନର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ନର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ହେଇକିରି କେବଳ ଲୀଳା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ମା ସତୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କେଉଁଠି, ଇଏ କେଉଁଠି? ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଇଏ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଇଏ କ'ଣ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ହେ ସୀତେ ବୋଲି ଖୋଜିଥାନ୍ତେ? ଯିଏ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଖରେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି, ତାପରେ ଆସି ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁ ନାରାୟଣ, ଇଏ କେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ, ଇଏ କେଉଁ ଭଗବାନ? ଏହା କଦାପି ନୁହେଁ, ତୁମର ମତିଭ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି। ମା ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ, ମହାଦେବ କହିଲେ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କୁହ ନା। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରେ ଧରି ଦିନ ରାତି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରେ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ଭଗବାନ ମୋର ଆଜି ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ଶନ ହେଲେ କେବଳ ଏ ଲୀଳା ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଲୀଳା ରଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ନର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରେ, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ବା ଉପାୟ ଥାଏ? ସ୍ୱାମୀ ନୀରବ ରହିବା ଆଜ୍ଞା ଭଲ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳି ହେଉଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା କିଛି କହିଦିଅନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବେଳେବେଳେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଳି ନ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଂସାର କରିଛି, ସେଇ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରି ମୋତେ ମିଳିବ କ'ଣ? ରାତି ପାହିଲେ ତାରି ହାତରୁ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବି, ରାତି ପାହିଲେ ତାରି ହାତରୁ ଖାଇବି, ରାତି ପାହିଲେ ସେ ହିଁ ମୋର ସେବା କରିବ। ସେଇ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କଳହ କରିବି? ଯାହା ସଂସାରର କଥା, ସେଇ କଥା ଆଜି ମହାଦେବ ଚିନ୍ତା କରି ମା ସତୀଙ୍କ କଥାରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ମା ସତୀଙ୍କୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସତରେ ତମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମୋତେ କରୁଛ ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନର, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ତମେ ଯାଇ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିପାର। ମା ସତୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ମୋତେ ମିଛ କହିବେ? ତଥାପି ମନରେ ଗର୍ବ ଆସୁଥାଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ସାରା ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସାରା ସଂସାରର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସାରା ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସବୁକିଛି ହେଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ କ'ଣ ମୋତେ ମିଛ କହିବେ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ମା ସତୀଙ୍କର ଟିକେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ମା ସତୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସତରେ ଭଗବାନ ହେଇଥିବେ, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦେବତାମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଯୋଗୀ ଋଷି ତପୀମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ନର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଅହଭାଗ୍ୟ। ମା ସତୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେ ତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମା ସୀତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ସେଇ ସୀତା ରୂପ ଧାରଣ କରିଯିବି ଆଜି। ଯଦି ସତରେ ସେ ନାରାୟଣ ହେଇଥିବେ, ସତରେ ଯଦି ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ହେଇଥିବେ, ସତରେ ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ହେଇଥିବେ, ତେବେ ସିଏ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କିଏ। ଯେତେବେଳେ ମା ସତୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମହାଦେବ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ହୋଇ ଶୋଇଜ ରାମର ଚିରାଖା, କୋକରେ ତର୍କ ପଢ଼ାବେ ଶାଖା। ବୋଲ ରାମ ସିया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान भोला शंकर
ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାୟାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେ ନିଜେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଯଥାରେ କାହିଁକି ତର୍କ ବଢ଼େଇବି? ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ମାୟା ଅଛି, ଯାହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେୟା ହିଁ ହଉ। ପରିଶେଷରେ ମା ସତୀ ବାହାରିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସୀତା ରୂପ ଧାରଣ କରିନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଥିରି ଥିରି ପାଦରେ ଚାଲିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କିଛି ଦୂର ପାଖରୁ ମା ସତୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସତରେ କ'ଣ ଏ ଭଗବାନ? ସତରେ କ'ଣ ଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ? ସତରେ କ'ଣ ଏ ନାରାୟଣ ଯାହାର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏଇ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ମା ସତୀ। ଯେତେବେଳେ ମା ସତୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ପଚାରିଦେଲେ ମା ସତୀଙ୍କୁ। କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ମା, ଆପଣ ତ ଆସିଲେ, ହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ମା ସତୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏଇ କଥା ପଦକ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲେ, ଚେହିଁ ଉଠିଲେ। ସତରେ ନା କ'ଣ? ଇଏ ସତରେ କ'ଣ ସେଇ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଯେ ଆଜି ନର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଲୀଳା ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସତରେ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ସିଏ କ'ଣ ମୋତେ ଆଜି ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ମା ସତୀ ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସେଠାରେ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଗଲେ, ଆଉ କେଉଁ ବାଟକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଗଲି ଆପଣ ସେଇ ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲା ପରେ ମା ସତୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମା ସତୀ, ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ମା ସତୀଙ୍କୁ। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ମୋତେ ଆସି ସେ କଥା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମାୟା ରଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ମାୟା ରଚିଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଜାଣିପାରିବେ, ନା ମା ସତୀ ତାଙ୍କ ମାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆରେ ସେ ପୁରା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ଯେତେବେଳେ ମା ସତୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ମହାଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ସତରେ ପରୀକ୍ଷା କଲ? ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି? ଯେତେବେଳେ ମା ସତୀଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ସତୀ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ନା, ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାହା ମିଛ କହିଲେ। ମହାଦେବ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଇ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ସତୀ କାହିଁକି ମିଛ କହିଲେ? ଏହା ମଧ୍ୟ ସାରା ସଂସାରର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କୌଣସି କାମ କରେ, ସ୍ୱାମୀ ମନା କରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରେ, ଯଦି କାମଟି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ପୁଣି ମିଛକୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସତ କଥା କହିବ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଅବମାନନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାହା ମାନି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଠିକ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ମା ସତୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇଆ ହିଁ ଚାହିଁଲେ, ସେଇଆ ହିଁ ଜାଣିଲେ। ମା ସତୀ ମନା କରିଦେଲେ, ନା 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 ନା, ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ମହାଦେବ ମା ସତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ନ ଜାଣି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ତମେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିଦେଲ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମାୟା ରଚିଛନ୍ତି, ସେ ମାୟାକୁ କ'ଣ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କର କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ ତ? ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ନର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଭଗବାନ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ପାଟିରେ ନିଅନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି,
ରାମ ରାମ ବୋଲି ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା କ'ଣ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଚୁମ୍ବକରେ ମନେ ପକାଇଦେବି। ଇଏ ରାମ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ମା ସତୀ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଇଏ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାମ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କର ନାମ ଥରୁଟିଏ ଧରିଦେଲେ ସହସ୍ର ନାମ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥା ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ରାମ ରାମ ରାମେତି ରମେ ରାମେ ମନୋରମେ ସହସ୍ର ନାମ ତତୁଲ୍ୟମ୍ ରାମ ନାମ ବରାନନେ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରାମ। ମା ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥାନ୍ତି, ମହାଦେବ ଡାକୁଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, କିଛି ଭୋଜନର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅ, ମୁଁ ତାପରେ ନିଦ୍ରା ଯିବି। ମା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ରହିଯାଅ, ମୁଁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ତାପରେ ଯାଇ ତୁମର ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଡାକିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କର, ହେଲେ ଥରୁଟିଏ ତୁମ କଥା ଶୁଣିଯା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଉ କ'ଣ ନ ଆସି ରହିପାରିବେ? ମା ପାର୍ବତୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ କୁହ ତ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ମୋର ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ମୁଁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ କୁହ। ନା ଭୋଜନରେ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେଇଦିଅ, ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ୍ରା ଯିବି। ମା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ରଖ ତୁମ ଭୋଗ। ମା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ରଖ ତୁମର ଭୋକକୁ, ରଖ ତୁମର ପେଟକୁ, ରଖ ତୁମର ନିଦକୁ, ଆଗ ମୁଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିସାରେ। ସେଇଠି ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଥରୁଟିଏ ତ କହିଦିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି। ମା ପାର୍ବତୀ ଥରୁଟିଏ କହିଦେଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀରାମ। ଭଗବାନ ମହାଦେବ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ ନା ଏ ଶ୍ରୀରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲା ପରେ ତା ସହସ୍ର ନାମ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଶ୍ରୀରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରାମେତି ରମେ ରାମେ ମନୋରମେ ସହସ୍ର ନାମ ତତୁଲ୍ୟମ୍ ରାମ ନାମ ବରାନନେ। ଏଇ କଥାଟିକୁ, ଏଇ ପାଠଟିକୁ ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପାଠ କରେ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଅଛି ସବୁକିଛି ଆଜ୍ଞା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କଥା ଥିଲା ମା ସତୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ନା, ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନର। ମହାଦେବ ସେଠାରେ ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ପୁରାଣ କହେ ସଂସାର କଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ପଡ଼ିଛି, ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଥାଟିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ସୁଖରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଦ ସେବା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ପଦ ସେବା କରିବେ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଶୁକ୍ର କାରକ। ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଆସେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଦରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ବାଜେ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ହେବା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱଲକ୍ଷଣୀ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି କେବେ ହେଲେ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମା ସତୀ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କଥା, ମହାଦେବ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ମନ ଭିତରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ ମୋତେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି ମା ସତୀ। ନା ଏଇଥିପାଇଁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ଅବମାନନା କରି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ନର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲି,
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି କ'ଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି? ଯଦି ସତରେ ମୁଁ ସତ କଥା କହିଦିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ମୋତେ ପାଖରେ ପୁରେଇବେ ନାହିଁ, ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଭଲ କରି ମିଠା କଥା ପଦେ କହିବେ ନାହିଁ। ସେ କଥା ସବୁ ଭାବି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମା ସତୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସବୁ ମିଛ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କାହିଁକି ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାୟା ଲେଖା ହେଇଛି। କାହିଁକି ସେ ମାୟା ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାଳୁ ଠାକୁର, କୃପାଳୁ ଠାକୁର, ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ। ଯଦି ସତରେ ଆଜି ମା ସତୀଙ୍କୁ ମାୟାରେ ସେ ନ ପକାଇଥାନ୍ତେ, ମା ସତୀ ଯଦି ସତ କଥା ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଦେବେ, ମହାଦେବ ମା ସତୀଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ, ଖରାପ ଭାବିବେ। ଆଜି ଦିନଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। କାଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏତେ ବଡ଼ ମାୟା ରଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାୟାରେ ମା ସତୀ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ। ଏହା ହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଲୀଳା। ମହାଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେହି ବିଧିନାଥ ହୋଇତି ମୋରା, ଯେହି ବିଧିନାଥ ହୋଇତି ମୋରା, କରହୁ ଶୋଭେଗି ଦାସ ମେ ତୋରା। ଯେହି ବିଧିନାଥ ହୋଇତି ମୋରା, କରହୁ ଶୋଭେଗି ଦାସ ମେ ତୋରା। ମହାଦେବ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦାସ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହେଉଛେ, କଳହ କରୁଛେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବରେ ଆଜିକା ସଂସାରରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ହେଇ ରହୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଦଶ ଦିଗ ପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି, ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆପଣ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ବେଦୀରେ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା? ତେବେ ଏହି ପୁରାଣ କହେ ସଂସାର କଥାରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀ କେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ସନ୍ଦେହ କଲା, କିନ୍ତୁ ପରିଣତ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କଲେ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ କଥାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।